ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ बंधु, आपण को ये सुंदर संध्यार अनेक अनेक स्वागत जनाऊँगी। हे मोर प्रिय भगवत प्रेमी श्रोता बंधुगण, प्राचीन चैनल सादर स्वागत जनाऊँगी। आज पुणी एक छोट प्रयास आरंभ करुँची। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीयुक्त सम्मान्य भावग्राही मिश्र द्वारा रचित लिखित श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययनवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण एभली भाव विचार एभली भाव लिखा जाइछि जहाँकि सरल और सुंदर शोभनीय भाव वर्णना करा जाइछि, जहाँकि सुंदर भाव समस्ते बुझीपारे सुझीपारे। ये एक महान ग्रंथ जहाँकि आम जीवन को सरस सुंदर कर दिए, ता नुहे ता सहित शिक्षा और ज्ञान भरा आमको विपद आपद रक्षा भी करें। ज्ञान और दिग्दर्शन देवारे भी कुंठाबोध नाही और आत्मदर्शन करिबारे भी कुंठाबोध नाही। आत्मोद्धार करिबार सहज मार्ग कहले अत्युक्ति हेब नाही। कहीं ना जे पढ़ीदे और शुणीदे आत्मोद्धार हो जाए, आउ कौन क्षेत्र नहीं। तपस्या करने पड़े, जप करने पड़े, साधना करने पड़े, उपवास रहा पड़े। ना उपवास रहा पड़े, ना साधना करने पड़े, ना जप करने पड़े, खाली शुणा पड़े। खाली शुणीदे आत्मोद्धार हो जाए। कहीं मन और प्राण सदाबले भगवान को चरणाबिंदे मन को निवेश कर दिए। तेना ये सुंदर सुमधुर वाणी और कौन क्षेत्र नहीं। आसतु प्रभुंकर से दिव्य नाम को स्मरण करवा, तापर आरंभ करवा श्रीमद् भागवत महापुराण। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते तेजसे आविर्भाव विभव पदन्न कर्माशान रंध रंधतमगसग स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठमुखम श्रीमद्भागवत। ओं नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं हयग्रीवं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पगलितं फलसुखादमृतसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। गोविंद 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 पदुगलु सीमकरंद पान करी हिड़ित अरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारी पयरे मन मो थाऊ निरंतरे, मन मो निरंतरे थाऊ। आकृष्ण बोली जीव जाऊ, आकृष्ण बोली जाऊ जीव। मत उधर राधाधव, मत उधर राधाधव, मत उधर राधाधव। हरि बोल नंद भगवान श्री कृष्ण को जय हो। शरण प्रभु शरण प्रभु। ये सागर पितवात्म अंतर्जामी जगतर कल्याण हो, समस्ते भल हंतु, भल करंतु, समस्ते सुस्थ निरामय जीवन यापन करंतु। ये विनती कर निवेदन कर महाप्रभु। ये अंतर्जामी समस्त कल्याण हो, समस्त कल्याण हो, समस्त कल्याण। ये मोर प्रिय भगवत श्रोता बंधुगण, आपण मानकु प्रणाम जनाऊँगी, भगवान को प्रणाम जनाऊँगी। आज एक सुंदर संध्या प्रभुंकर दिव्य दर्शन दिव्य कथा आज आम शुणुचे। कहीं महान ग्रंथ, महान गाथा, महान पवित्र कथा और कौन से ना जहाँकि आत्मोद्धार पुण्य प्रदान महापुण्य प्रदान करे। ये हूँ माँ चैनल। माँ द्वारा आदृत शिष्य सदाबले चाहती जे भगवान कथा टेकी समस्त कान में पहुँची देवाई। आज ये मन भी दुखित होची। मन सदाबले चाहे माँ सहित रही, माँ को पाखे पाखे रही, माँ को पणत कान घोड़े होगापाई। से आज अच्छा सत किंतु चाह पारना से कथा कहवाई, आपण मान पाखे ये संबंध पहुँचापी। ये अधम ये अकिंचन दासन दास सारा किंकर है आपण मान पहुँची। आपण मान आशीर्वाद ही ये अधमर काम्य। आपण मान आशीर्वाद करंतु टे आपण पाखे पुणी पहुँचे, आपण मान पाखे से कथा को श्रवण करदेवे, शुणईदेवे। यह ही आपण पाखे अधम विनती करुच्ची, अनुरोध करुच्ची। भगवान प्रभुंकर चरणाबिंद अनुरोध करुच्ची। ये महाप्रभु माँ गोटे सुस्थ कर दिंतु, निरामय कर दिंतु। ये भाव में आपणकर गाथा को समस्त पार पहुँचे पारे। आसतु बंधु, जहाँ कहली तो कहली आम शुणा आज
प्रभुंकर अष्टम अध्याय नारायण कवचर उपदेश। नारायण कवच एभली एक कवच जीवन को सब विपद उद्धार करे बोली जहाँ उल्लेख करा जाइछि। आसन्तु आमे नारायण कवचर कथा सुनिबा। राजा राज उवाच यथा गुप्तः सहस्राख्यः सवाहन निपुसैनिकान् क्रीडन्नाव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बभूजे श्रियं भववस्तन्माख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथा येनः शत्रुन् येन गुप्तो जनन्मुधि। ये राजा पचारे हे महर्षि देवराज इंद्र जहाँ द्वारा सुरक्षित होई शत्रुंकर चतुरागणी सेना को अनायास जय कर तीन भुवन राजलक्ष्मी उपभोग कले आपण से नारायण कवच विषय शुणु कहीं आउ से द्वारा सुरक्षित होई आक्रमणकारी शत्रु किपरि परास्त कले ताहा मध्य कहतु। क्या देवराज इंद्र नारायण कवच पढ़ी से 6 जन गोपलक्ष्मी परापत हो सब शत्रु मान सुरक्षित रखी कह। सुखदेव उवाच ब्रूतः पुरोहितराष्ट्रो महेन्द्राय नृपुच्यते नारायणाख्यं ब्रह्माह तदिहिक मनः शृणु। श्री सुखदेव कहले देवता माने पुरोहित रूपे विश्वरूपों को वर्ण कलारू इंद्रों द्वारा पचरा जीवारू से संयमी ब्राह्मण तांको नारायण कवच संबंध उपदेश देले ताहा तुम एकाग्र चित्तरे श्रवण कर। विश्वरूप आज धौताग्रिं पाणिराचम्य सपवित्र उदन्मुखः कृतस्वांग करन्यासो मंत्राभ्यां भाग्यता शुचि नारायणमयं वर्म सन्नहेद भय आगते पादयोर्जानुन्नो रुद्रे हृदय थोरसी मुखे शिरस्या नृपूर्व्यां दोंकारा दीनि विन्यसते। ओं नमो नारायणायति विपर्जय मथापि। विश्वरूप कहले भयर अवसर उपस्थित हेले नारायण कवच धारण करी शरीर को सुरक्षित करदेवा उचित। तार विधि प्रथमे हाथ पाद आदि धोई उत्तरमुख आसन रे बसी आचमन करी कुशवटु धारण करिवो। कवच धारण जाए किसी कथा न कही पवित्र भावे ओं नमो नारायण ओं नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र द्वारा हृदंगादि अंगन्यास तथा करन्यास करिब। प्रथमे ओं नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्रर ओं आदि 8 अक्षर को पाद आंठू जंघ पेट हृदय वक्षस्थल मुख और शिर न्यास करिब। अर्थात पूर्वोक्त मंत्रर यकार ठारू ओंकार पर्यंत 8 अक्षर को शिर आरंभ करी से 8 अंगरे विपरीत क्रम न्यास करिब। तत्परे ओं नमो भगवते वासुदेवाय यही द्वादशाक्षर मंत्र को ओं आदि 12 अक्षर को डाहाण तर्जनी ठारू बाम तर्जनी पर्यंत 2 हाथर 8 अंगुठी 2 हाथर 8 आंगुली और 2 वृद्धांगुष्ठर 2 पदरे न्यास करिब। पुणी ओं विष्णुवे नमः मंत्रर ओं को हृदय बी को ब्रह्मरंध्र स को भ्रूलता मझिरे न को शिखारे बे को 2 नेत्र और 9 को शरीर सबुकंठे न्यास करिब। तापरे ओं मह अस्त्राय फट कही दिग्बंधन करिब। यही विधि जानी था पुरुष यही रूपे न्यास कले शिष्य मंत्र स्वरूप हो जाए। यापर समस्त ऐश्वर्य धर्म जश लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य परिपूर्ण निष्ठा भगवान ध्यान कर निजक तदनुरूप चिंतन कर विद्या तेज और तप्त स्वरूप ये कवच कथा गाथा पाठ कर
भगवान श्रीहरि गरुडଙ୍କ पीठରେ पीठे चरण कमल स्थापन କରିଛନ୍ତି। ଆଣିମାଦି ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟଭୁଜରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଢାଲ ଖଣ୍ଡା ଗଦା ବାଣ ଧନୁ ଓ ପାଶ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁଆଡ଼ୁ ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମତ୍ସ୍ୟରୂପୀ ଭଗବାନ ଜଳପତିରେ ଥିବା ଜଳଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ବର୍ଣ୍ଣପାଶରୁ ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବେଶଧାରୀ ଭଗବାନ ବାମନ ତଳରେ ଓ ବିଶ୍ୱରୂପ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଆକାଶରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯାହାଙ୍କ ଅଟ୍ଟହାସରେ ସବୁଦିଗ ପ୍ରଧ୍ୱନିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଦୈତ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଗର୍ଭପାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେହି ଦୈତ୍ୟରାଜଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଦୁର୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ରଣଭୂମି ଆଦି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ଉପରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧରିଥିବା ଯଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି ବରାହ ଭଗବାନ ମାର୍ଗରେ ପରଶୁରାମ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ଭରତ ଅଗ୍ରଜ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବାସରେ ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ମାରଣ ମୋହନ ଆଦି ଭୟଙ୍କର ଆଦି ଅଭିଚାର ସମୟରେ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଦରୁ ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଋଷିପବର ନର ଗର୍ଭଧାରଣରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଯୋଗ ସାଧନରୁ ଯୁଦ୍ଧ ସାଧନ ବିଘ୍ନରୁ ଓ ତ୍ରିଗୁଣାଧିପତି କପୁର କର୍ମବନ୍ଧରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପରମ ଋଷି ସନତ କୁମାର କାମଦେବ ଠାରୁ ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଦେବମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରିବା ଅପରାଧରୁ ଭଗବାନ ହୟଗ୍ରୀବ ପଥରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ଦେବମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରିବା ଅପରାଧରୁ ଦେବସେନାରଦ ସେବା ଅପରାଧରୁ ଓ ଭଗବାନ କଚ୍ଛପ ସବୁ ପ୍ରକାର ନରକରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋପଥ୍ୟ ଭକ୍ଷଣରୁ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଋଷଭଦେବ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଭୟଦାୟକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ଯଜ୍ଞ ଭଗବାନ ଲୋକାବାଦରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଓ ଶ୍ରୀ ଶେଷଜୀଉ କ୍ରୋଧବଶ ନାମକ ସର୍ପଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣାଦେପାନ ବ୍ୟାସଦେବ ଅଜ୍ଞାନରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖଣ୍ଡେଙ୍କ ଠାରୁ ଓ ପ୍ରମାଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପାପବହୁଳ କଳିକାଳର ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମହାନ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ କଳ୍କି ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଭଗବାନ କେଶବ ଗଦା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ପରେ ବଂଶୀଧାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱିପହର ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଓ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ରର ସୁଦର୍ଶନ ଧାରଣ କରି ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପହରରେ ମଧୁସୂଦନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଧନୁ ଧାରଣ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଧାରୀ ମାଧବ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ହୃଷିକେଶ ତାପଠାରୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପଦ୍ମନାଭ ମୋର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ପହରରେ ଶିବଚ୍ଛ ଲାଞ୍ଛନ ଶ୍ରୀହରି ଉଷାକାଳରେ ଖଡ଼ଗଧାରେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ଦାମୋଦର ଓ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କାଳମୂର୍ତ୍ତି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପରିଧି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ଯୁଗାନ୍ତ ଅନଳସମ ଅତି ତେଜିଆନ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ସମଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଅନିଳ ସହାୟତାରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଘାସ କୁଟାକୁ ଜାଳିଦେଲା ପରି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଶତ୍ରୁ ସେନାଙ୍କୁ ଜାଳି ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୁମାଦେକୀ ଗଦା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛିଡ଼ିକି ଆସୁଥିବା ଅଗ୍ନିକଣାର ସ୍ପର୍ଶ ବଜ୍ର ପରି ଅତି ଅସହ୍ୟ। କାହିଁ କମାଦେକୀ ଗଦା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକଣା ବାହାରୁଛି ତା ବଜ୍ର ଭଳି ଅସହ୍ୟ, ବଜ୍ର ଭଳି କଠିନ ଆଉ ଦୁର୍ଗମ। ସେଭଳି କମାଦେକୀ ଯେଉଁ ଗଦା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଗଦା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼େ ଅଗ୍ନିକଳା। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବକ, ତେଣୁ ଆପଣ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡ ବିନାୟକ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ଭୂତାଦିଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଶତ୍ରୁକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଶଙ୍ଖଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଫୁଙ୍କିଲେ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ମୋର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହିଆକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇ ଯାଦୁଧାନ ପ୍ରମଥ ପ୍ରେତ ବିଛାଜାତି ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ଶଙ୍ଖଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଫୁଙ୍କିଲେ ଆପଣ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ କରି ମୋର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ
ଶତ୍ରୁଙ୍କ ହିଆକୁ ହଲଚଲ କରିଦେଇ ଯଦୁଧାନ ପ୍ରମଥ ପ୍ରେତ ପିଛାଜାତିଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖଣ୍ଡା, ଆପଣଙ୍କର ଧାର ଅତି କ୍ଷମ। ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଢାଲ, ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରାକାର ମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଆପଣ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ପାପାତ୍ମା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଅନ୍ଧ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆଦି ଭୟାବହ ଗ୍ରହ ଧୂମକେତୁ, ଦୁଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ, ସର୍ବାଦି ବିଷାକ୍ତ ଜନ୍ତୁ, ହିଂସ୍ର ତଥା ଦନ୍ତା ପଶୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ପାପୀ ପ୍ରାଣୀ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇ ଆମ୍ଭ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନରେ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଆୟୁଧର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତତ୍କାଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଛନ୍ଦମୟ ସାମବେଦୀୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି, ସେ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ଗରୁଡ଼ ବିଶ୍ୱକେଶନ ତାଙ୍କର ନିଜର ନାମଚାରଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରଙ୍କର ନାମ ରୂପ ବାହନ ଆୟୁଧ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଷଦମାନେ ଆମ୍ଭ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ସମସ୍ତ ଆପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ରୂପ ଯେଉଁ ଜଗତ ଅଛି, ସେସବୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏ ସତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରୁ ଆମ୍ଭ ଉପରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉପଦ୍ରବ ନାଶ ହୋଇଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଆତ୍ମାର ଏକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଭେଦରହିତ ଅଟେ। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଭୁ ମାୟାଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭୂଷଣ ଆୟୁଧ ରୂପମୟ ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ତଥା କଥା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କାରଣରୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସଦାସର୍ବଦା ସେସବୁ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଭୟଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଦୂର କରିଥିବା ଓ ନିଜ ତେଜ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ତେଜକୁ ହୀନ କରୁଥିବା ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଦିଗ ବିଦିଗରେ ଉପରେ ତଳେ ଓ ବାହାରେ ଭିତରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆମ୍ଭର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତୁମକୁ ନାରାୟଣ କବଚ କଥା ଶୁଣାଇଲି। ଏହି କବଚ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିନିଅ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଅନାୟାସରେ ସମସ୍ତ ଦୈତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧପତିକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଏହି ନାରାୟଣ କବଚକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପୁରୁଷ ଯାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଦିଏ ଆଉ ଯାହାକୁ ପାଦରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଏ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭୟରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏହି ବୈଷ୍ଣବୀ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରି ଧାରଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ରାଜା, ଡାକୁ, ପ୍ରେତ, ପିଶାଚାତି ଆଉ ବ୍ୟାଘ୍ରାଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ପୁରା କାଳର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି। ଜଣେ କୌଶିକୀ ଗୋତ୍ରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହି ବିଦ୍ୟା ଧାରଣ କରି ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ଯୋଗ ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନର ଉପର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଦିନେ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ଚିତ୍ରରଥ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିମାନରେ ବସି ଯାଉଥିଲେ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପରକୁ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ସେ ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଶିର କରି ବିମାନ ସହ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଏହା ନାରାୟଣ କବଚ ଧାରଣ କରିବା ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ବାଲଖିଲ୍ୟ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ସେଠାରୁ ନେଇ ପୂର୍ବବାହିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀରେ ପକାଇ ନିଜେ ସ୍ନାନ କରି ତାଙ୍କ ପୁରକୁ ଗମନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ କବଚର ପ୍ରଭାବ କିଭଳି। ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ କବଚ କିଭଳି ଭାବେ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, କିଭଳି ଭାବେ ରୋଗ ଶୋକ ଭୟରୁ ଆମକୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଏହି ନାରାୟଣ କବଚକୁ ସମାନ କଳରେ ଶୁଣେ ଓ ଆଦର ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରେ, ତାଙ୍କଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଓ ସବୁପ୍ରକାର ଭୟମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଶତକ୍ରତୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ରଣଭୂମିରେ ଅସୁରଙ୍କୁ ଜୟ କରି ତୈଳକ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ନାରାୟଣ କବଚର କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସବୁ ଦିଗ। ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ଶୁଣିଲେ ନାରାୟଣ କବଚ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିରାମ ଦେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ, କଥା ହେବା। ତାଦ୍ୱାରା ଏ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ ହୋଇ।
ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଚରଣ ଏଇ ଅଧମ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହୁଛି। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमाञ्चं संहितां वार्षिकं षष्ठस्कन्धे नाम अष्टमोऽध्याय। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। बंधु नमस्कार। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।